स्टूडेंट्स सो अज पोलिटिकल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर मैं थोड़ा दूँगी जोड़ा कि टर्म 2 के हुण थोड़ा 16 एग्जाम है। ठीक है, थैंक यू दसन दी कि थोड़ा एग्जाम 16 है। एक्चुअली मैंने पता नहीं सी। एंड ये कुल क्वेश्चनस ने 13 टोटल क्वेश्चन 13 ने। थोड़ा कोड है 031 एंड टोटल टाइम थोड़ा मिलेगा 2 आवर्स। एंड थोड़ा पता ही है नॉर्मली कि थोड़ा 2 आर ही मिलते हैं थोड़ा एंड 40 मार्क्स का थोड़ा एग्जाम होंगे। ठीक है, हम चलो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि थोड़ा क्लीयरली दिस रहा। मैं थोड़ा जूम कर दी हाँ। सो पहला थोड़ा एक नोट दिता है, इस प्रश्न पत्र के 4 भाग हैं, हर भाग दी हदायतां नाल दित्तियां गईयां हैं। ओके, सो भाग 1 नोट, सारे प्रश्न जरूरी हैं, हर प्रश्न का उत्तर 2-3 वाਕਾਂ तक दिओ। बस 2-3 लाइनों तो ज़्यादा लिखने की लोड़ नहीं है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग फिर ज़्यादा हो जाता है। एग्जाम काफ़ी ज़्यादा लेंथी होंगे, इस करके ज़्यादा 2-3 तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक दल प्रणाली आम तौर पर किहड़े देशों विच लागू है? इस प्रणाली वाले 2 देशों के नाम दसो। चलो कमेंट के आंसर नोट करो जल्दी जल्दी, बस 2 देशों के नाम दसो तो आम तौर पर किहड़े देशों में लागू ये भी दसो। ये जोड़े थोड़े क्वेश्चन ने ये तुसी करने आ, सारे प्रश्न करने ना, थोड़ा 4 ने तो 2-2 मार्क्स देने। ठीक है, 8 नंबर तो थोनों ये फ्री दे मिल जाने बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं। ठीक है, हुण सैकेंड क्वेश्चन तो अज जो तुसी कमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखता नाल लिखी जाओ, मैं टाइम दे रही हाँ थोनों। ठीक है, हुण आ जाओ सैकेंड क्वेश्चन ते। ये है जी, राजनीतिक दलों ते हित समूहों विच कोई 2 अंतर दसो। ये तुसी अपनी कॉपी चक्को क्योंकि कमेंट बॉक्स के लिखना काफ़ी टफ होंगे आ। छोटे छोटे क्वेश्चन तो लिख सकते हो बट हुण अपनी कॉपी चक लो तो यदा आंसर लिखो। मैं थोनों 10 सैकेंड देनी हाँ। ठीक है, आई काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो जिन्होंने नहीं भी लिखा अपनी स्पीड बना लो एंड अपनी वीडियो पॉज करके फिर लिख सकते हो। अगे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन ते, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कदों हुई और वर्तमान समय इस दे किन्ने मैंबर हैं? ये भी लिखो कमेंट बॉक्स में लिखा जाना फटाफट। आई काउंट डाउन, अपने एक स्टॉप वॉच रख लो, 10 सैकेंड होते टाइम लगा लो एंड फिर फटाफट लिखने की कोशिश करो। फोर्थ क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वव्यापी मनुखी अधिकारों का ऐलान कदों किया ते मनुखी अधिकार दिवस हर साल कदों मनाया जाता है? कदों मनाया जाता अपने राइट्स में लैके अपना डे? कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर नोट डाउन करो तो मैं थोड़े सारे आंसर चैक करके थोड़ा दसूँगी कि ठीक हैं या फिर नहीं। ठीक है, ये थोड़े 4 क्वेश्चन सीगे जिहड़े मैं थोनों पूरे कवर करवाते हैं। तो हुण आपां अगे चलते हैं अपने नैक्सट भाग 2 ते। आ थोड़ा भाग 2, ये थोनों क्वेश्चन दिते गए ने 10 क्वेश्चन थोनों ये दिते गए ने, मतलब 5 क्वेश्चन थोनों दिते गए ने, 5-6 5 to 10 तक 6 क्वेश्चन थोनों मिले ने ये 6 क्वेश्चन तुसीं करने ने। कोई 4 प्रश्न हल करने जरूरी हैं, हर एक का उत्तर 5 to 7 वाਕਾਂ विच दिओ। ओके 6 ने तो ऑप्शन है 2 दी, कोई भी 2 छड्ड सकते हो, एनी 2 यू कैन लीव एनी 2 क्वेश्चन। ये थोड़ा सैकेंड भाग है जो शुरू हो गया जिहदे कि 4 क्वेश्चन करने तो 4-4 मार्क्स दे ने। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है जी, सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कोई 4 कारजां का वर्णन करो। हर टाइम पेपर के क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इस बार भी शायद आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हूं कर लियो क्योंकि ये बोर्ड वालों रिलीज़ किया गया मॉडल टेस्ट पेपर तो थोड़ा इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, इस तो ज़्यादा ना टफ होने ना ज़्यादा ईजी होने। ठीक है, कॉमन मतलब मीडियम पेपर रहिंदा है हमेशा ही पोलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र। सैकेंड क्वेश्चन, हित दे दबाव समूहों दियां कोई 4 विशेषतावां का वर्णन करो। नाल नाल अपनी कॉपी ते नोट करी जाओ इन्हों। 2 दली प्रणाली की है?
ਕੋਈ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੋ ਦਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਬਸ ਕੋਈ 4 ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਐਨੀ 4, ਓਕੇ, ਐਨੀ 4 ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ PSCB, ਕਾਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ PSCB ਕਾਮਰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 9th ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ। 2 ਆਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ 1:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ। 10th ਕੁਐਸਚਨ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 8th 9th 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ, 8 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਸਰ ਨਾ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। UNO ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 6 ਅੰਗ ਹਨ। ਮਹਾਸਭਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ UNO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ 9th ਦੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 1st ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੁਣੋ ਕਿ 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 9th 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿਖੇ ਹੈ। COVID-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ? ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। UNO ਜਾਂ ਸਾਰਕ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਚਲੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚੀਨ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਚੀਨ। ਚੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਕ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, UNO ਦੀ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ? ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ। ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਇੱਥੇ। 4th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਚੌਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 12। ਓਕੇ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰੀ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 12 ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 8 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ 16 ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ 12 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 6 ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ 6 ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। PSCB ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਓਕੇ। ਚਲੋ 13 ਕੁਐਸਚਨ, ਸੌਰੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੇ 4 ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ 4 ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਲਿਖੀਏ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 13 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ 4 ਗੁਣਾ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਿਓ 4 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਾਏ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। 16 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ 130 ਆਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 130 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੇਪਰ ਲੈਂਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਓਕੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ।